हेलो फ्रेंड्स, आज जो आप चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक ਤੇ क्लास है अपनी +2। पी ब्लॉक ਨੂੰ स्टार्ट ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं एक छोटी ਜਿਹੀ चीज़ नोट डाउन करना। पीरियोडिक टेबल। अगर आप पीरियोडिक टेबल की गल करते हैं तो पीरियोडिक टेबल एक्चुअल की है। पीरियोडिक टेबल इज़ नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ द एलीमेंट्स। अगर आप एलीमेंट्स की गल करिए उन्होंने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ने, डिफरेंट क्राइटेरियाज ने, उन्होंने क्राइटेरियाज ते प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग एलीमेंट्स को पीरियोडिक टेबल दे विच अरेंज किया जाता। बट एलीमेंट्स को अरेंज किस तरह किया जाता, उहदे लई आपां नूं की प्रोवाइड किए गए ने, सबशेल्स। अगर आप सबशेल्स की गल करिए बेसिकली साडी स्टडी दे विच 4 सबशेल आते हैं जिन्हां नाम दिता जाता एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल ते एफ सबशेल। हुण मेरे माइंड जाता एस सबशेल का मतलब की है, पी ते डी ते एफ का मतलब की है। जो ये चीज़ मेरे माइंड स्ट्राइक करती है तो मैनू गाइड किया जाता है। अगर मेरे एलीमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस च एंटर करेगा तो एस ब्लॉक का एलीमेंट होएगा, पी च एंटर करेगा तो पी का एलीमेंट होएगा, डी च एंटर करेगा डी का एलीमेंट होएगा तो एफ च एंटर करेगा एफ का एलीमेंट होएगा, जो कि एक्चुअल ठीक भी है। अगर आप इस चीज़ की एक एग्जाम्पल ले लीए, एग्जाम्पल इन द सेंस सपोज करो मैं एग्जाम्पल ले रहा नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 7। अगर आप इसकी कन्फिगरेशन लिखते हैं, कन्फिगरेशन आती है 1s2 2s2 2p3। मतलब ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਚ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ, ਪੀ ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ, ਪੀ ਬਲੌਕ ਨੂੰ। ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ। ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ 11। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਾਂ, ਇਹਦੀ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ 1s2 2s2 2p6 3s1। मतलब ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਹੜੇ ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਸ ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ, ਐਸ ਬਲੌਕ ਨੂੰ। सेम एज इट इज़ डी ब्लॉक भी होंगे अपने को, सेम एज इट इज़ एफ ब्लॉक भी होंगे। बट इस बार जो आप एक्सप्लेन करना है उस चैप्टर का नेम की है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में एक्सप्लेन करने के लिए जो मैं अपने पीरियोडिक टेबल में थोड़ा ध्यान नाल देखता तो मेरा पीरियोडिक टेबल 2 कैटेगरीज डिवाइड है। फर्स्ट वन इज द पीरियड, नेक्स्ट वन इज द ग्रुप। अगर मैं हॉरिजॉन्टली मूव करा तो इस चीज़ को नेम की दिता जाता है पीरियड का, ते अगर मैं डाउनवर्ड मूव करा इस चीज़ को नेम की दिता जाता है ग्रुप्स का। जिवें कि तुसीं सारे ही जानते हो अपने पीरियोडिक टेबल के टोटल कितने पीरियड्स ने 7 ते कितने ग्रुप्स ने 18। दैट मीनस अगर मैं हॉरिजॉन्टली मूव करूँगा तो मेरे को टोटल पीरियड्स कितने आएंगे 7, ते अगर यही चीज़ डाउनवर्ड मूव करेगी तो टोटल ग्रुप्स कितने आएंगे 18। So our periodic table is divided into 7 periods and 18 groups. But उस 7 periods ਤੇ 18 groups ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਫੇਰ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ S ਬਲੌਕ, P ਬਲੌਕ, D ਬਲੌਕ ਐਂਡ F ਬਲੌਕ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ periodic table ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ periodic table ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਰਸਟ 2 ਗਰੁੱਪ ਕਿਹਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ S ਬਲੌਕ ਦੇ। ਲਾਸਟ 6 ਗਰੁੱਪ 13 to 18 ਕਿਹਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੀ ਬਲੌਕ ਦੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ 3rd to 12 ਗਰੁੱਪ ਕਿਹਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਡੀ ਬਲੌਕ ਦੇ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਸ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੀ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੀ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਲੇ ਹੋਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਫ ਬਲੌਕ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰੀયોਡਿਕ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੀਰੀયોਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਨੀਚੇ 2 ਸੈਪਰੇਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ जो किस ब्लॉक ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਫ ਬਲੌਕ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿਹਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੈਂਥਨੋਇਡਸ ਦੀ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿਹਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਕਟਿਨੋਇਡਸ ਦੀ। ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਮੈਂ ਫਰਸਟ 2 ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ, ਫॉर एग्जांपल लिथियम विद द एटॉमिक नंबर 3। अगर आप ਇਹਦੀ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 1s2 2s1। मतलब मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन ਕਿਹੜੇ सब शेल च जाएगा एस सब शेल ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ एस सब शेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬਲੌਕ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ एस ਬਲੌਕ ਨੂੰ। सेम एज इट इज अगर मैं ग्रुप 13 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ 13 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫॉर एग्जांपल क्लोरीन विद द एटॉमिक नंबर 17। अगर आप ਇਹਦੀ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। मतलब
ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕਿਸ ਸਬਸ਼ੈਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੀ ਸਬਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ, ਪੀ ਬਲੌਕ ਨੂੰ। ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਫॉर ਦੀ ਡੀ ਬਲੌਕ ਐਂਡ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਫॉर ਦੀ ਐਫ ਬਲੌਕ। ਬਟ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਪੀ ਬਲੌਕ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੀ ਬਲੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੀ ਬਲੌਕ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ ਗਰੁੱਪ 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ। ਚਲੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ 13 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗਰੁੱਪ 14 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗਰੁੱਪਸ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਰਨ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਫੈਮਿਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੋ ਆਪਾਂ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਆਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਰੁੱਪ 15 ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫੈਮਿਲੀ, ਗਰੁੱਪ 16 ਆਕਸੀਜਨ ਫੈਮਿਲੀ, ਗਰੁੱਪ 17 ਹੈਲੋਜਨ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਗਰੁੱਪ 18 ਨੋਬਲ ਗੈਸਸ। ਪਰ ਗਰੁੱਪ 15 16 17 18 ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੋਰਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ। ਚਲੋ ਫਰਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਰੁੱਪ 13 ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ते सेम एज इट इज फॉर ग्रुप 14, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ये आ गया अपने को रिस्पैक्टिव एलीमेंट्स, जिन्हां दी सब तो पहला आपां की देखते हैं, इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਸਬਸ਼ੈਲਸ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਸਬਸ਼ੈਲਸ ਤੋਂ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੀਏ, ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲਸ 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ? स्टेबिलिटी ਦੀ। स्टेबिलिटी दो तरीके ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੌਂਡ ਨੇ ਜੋ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਰਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ 13 ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਹਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਇੰਨਾ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਉਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਈਜ਼ੀ ਟੈਕਨੀਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਚਲੋ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਮੈਜਿਕ ਨੰਬਰਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਜਿਕ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਜਿਕ ਨੰਬਰਸ ਆ 2 8 8 18 18 32। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਜਿਕ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਫਰਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਬੋਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬੋਰਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? 5। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੈਜਿਕ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਫਰਸਟ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪਲੱਸ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਮੇਰੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ? ਬੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਨ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਕਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਨਿਓਨ। ਤੇ 2 + 8 ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਰਨ ਤੋਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ? 8। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? 13। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 13 ਤੋਂ ਗੈਲੀਅਮ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ? 18। ਤਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? 31। 31 ਤੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ? 18। ਤੇ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? 49। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਮ ਤੋਂ ਥੈਲੀਅਮ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ? 32। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? 81। ਮੀਨ ਵਿਦਆਊਟ ਹੈਵਿੰਗ ਐਨੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਫਰਟ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਔਰ ਬਾਈ ਟੇਕਿੰਗ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦੀ ਮੈਜਿਕ ਨੰਬਰਸ। ਬੋਰੋਨ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਗੈਲੀਅਮ, ਇੰਡੀਅਮ ਐਂਡ ਥੈਲੀਅਮ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਬੋਰੋਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਲਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ 5। ਉਸ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੈਜਿਕ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂ ਮੈਂ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 13। 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 18 ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਗੈਲੀਅਮ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 31।
ਗੈਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ 18 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਮ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 49 ਤੇ ਇੰਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 32 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਥੈਲੀਅਮ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 81। ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ 14 ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੋਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੋਰਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ 5।